In last class, we discussed about different classification of stairs based on their arrangement and shape or geometry. In this section, we are going to discuss the different types of stairs based on the materials used for the construction. Stairs of different materials. Based on the material used for the construction, stairs are classified into following types: stone stairs, wooden or timber stairs, brick stairs, metal stairs, RCC stairs. These are some important classifications of stairs based on the materials. First one is stone stairs. As the name indicates, these stairs are made up of stones. The stones should be hard and non-absorbent of water. If it absorbs water, its strength will reduces. Stones are good fire resistant material. It possesses enough resistance to the action of fire, and it is mostly used for warehouses, workshops and other public buildings. It is not used in residential building due to its heavy weight. Stone stairs are widely used where ashlar stones are easily available. What is ashlar stones? Ashlar stones എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻലി ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ഇൻ റെഗുലർ ഷേപ്പ്സ്, റെഗുലർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഓർ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള നന്നായിട്ട് സർഫസ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആണ് അഷ്ലാർ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ സ്റ്റോൺസ് പോലെ ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കില്ല, റെഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. രണ്ട് അഷ്ലാർ സ്റ്റോൺസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇത്തരം സ്റ്റോൺസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസുകളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇത്. ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സ്റ്റോൺസ് ആർ റെക്ടാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് good finely dressed stones. Surfaces are finely dressed. Next, timber or wooden stairs. Wooden stairs are made up of good quality timbers. As wooden stairs are light in weight, cheap and easy to construct, they are mostly used for residential building. And we know wood is a poor fire resistant material and it is easily attacked by fire. But if we are constructing the wooden stairs using good quality timber such as oak, teak and mahogany, and providing a sufficient thickness of 45 mm, it becomes sufficiently fireproof. Then small triangular wooden blocks known as glue blocks may be provided at the inner angle formed between a thread and riser gives an additional strength to wooden stairs. And also a metal strip may be provided on the nosing of a wooden step to increase its resistance against wear and tear. You can see in figure, ഇതാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഗ്ലൂ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പാർട്ടാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പാർട്ടിനെ റൈസർ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ റൈസറും ത്രെഡും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഗ്ലൂ ബ്ലോക്ക്, ഇത് അഡീഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ വുഡിൻ്റെ നോയ്സിങ്, ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് നോയ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്സ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേരം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. This is a small figure for wooden stair used in a residential building. Third one is brick stairs, which are made up of good quality bricks, and these stairs are not frequently used now. This can be constructed either as a solid construction or arches may be provided in a lower portion. In this figure we can see a brick stair. There are two arches are provided in lower portion. While providing arches we get free spaces, and these spaces can be effectively used as cupboards or shelves. And there are two advantages while providing an arches. One is
total masonry work is reduced, and the second is this hollow space formed by arches can be effectively used as cupboards or shelves. The threads are generally made equal to length of 1.5 bricks, that is 1.5 bricks, and risers with the layers of 2 bricks respectively. The threads and risers can be finished with suitable flooring materials. This is a figure for brick stair. And the fourth one is metal stairs, which is made up of metals, and since these metals are highly fire resistant, the external fire escape stairs are generally made of metals. Commonly used metals are cast iron, bronze, and mild steel, which is mainly used in industrial buildings like factories, godowns, workshops, etc. And some important features of metal stairs are stringers are usually of channel section. Stringers എന്തായാലും നമ്മൾ പാർട്ട് 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് which supports the two ends of the steps. And second one is thread and riser of a step may be of one unit as shown in figure 1. ഫിഗർ 1 കാണുന്ന പോലെ റൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രെഡ് രണ്ടും കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാം. And third point is the thread and risers of step may be of separate units as shown in figure 2. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫിഗർ 2ൽ കാണുന്ന പോലെ റൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രെഡ് സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം. ബോൾട്ട് വെച്ച് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, the thread and risers are supported on the angles which are connected to the stringers. ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം risers and thread are supported by angles. These angles are connected to the stringers. സ്ട്രിഞ്ചേഴ്സിലേക്കാണ് ആംഗിൾസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രെഡിൻ്റെയും റൈസേഴ്സിൻ്റെയും വെയിറ്റ് വരുന്നത് ആംഗിൾസിലേക്കാണ്. ആംഗിൾസ് ഫർദർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്ട്രിഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സ്ട്രിഞ്ചേഴ്സ് സപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇൻ സം കേസസ് ദീസ് റൈസേഴ്സ് ആർ ടോട്ടലി ഒമിറ്റഡ്. ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഓൺലി ത്രെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റൈസേഴ്സ് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദർ ആർ നോ റൈസേഴ്സ്. ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ രണ്ട് എൻഡും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിഞ്ചേഴ്സിലേക്കായിരിക്കും. And the spiral stairs of cast iron consist of cast iron newel fixed in the center around which the cast iron steps are fixed. നേരത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർസ്. സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റർ പോസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ കാസ്റ്റ് അയൺ ന്യൂവൽ. അതിലേക്കായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മെയിൻലി മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു സെൻട്രൽ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് കാണാം, അതിലേക്കാണ് സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സ്റ്റെയർസ് കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫോർ മെറ്റൽ സ്റ്റെയർസ് ദ മെറ്റൽ ബാലിസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഹാൻഡ് റെയിൽ ഓഫ് പൈപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ്. ബാലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് റെയിലും സ്റ്റെപ്പും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ്. മെറ്റൽ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ പൈപ്പുകളായിരിക്കും. മെറ്റൽസിൻ്റെ ഹോളോ പൈപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ പോർഷനാണ് ബാലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഹാൻഡ് റെയിലാണ്. ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ പൈപ്പുകൾ, മെറ്റൽ പൈപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് RCC stair, reinforced concrete cement stairs, which is commonly used in all type of construction. They are found to resist wear and fire better than any other material and can be easily molded to desired shape. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് RCC stairs നിർമ്മിക്കാം. വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും, അതേപോലെ ഹൈലി ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. Then these steps can be provided with a suitable finishing materials such as marble, tile, etc. കോൺക്രീറ്റിൽ RCCൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫിനിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. Can be easily maintained clean and they are strong, durable and pleasing appearance.
if you are providing suitable finishing material, the RCC stair can be maintained very clean and in pleasing appearance. Also, RCC stairs are very strong, durable, and can be designed for greater width and longer spans. ഇതൊരു RCC സ്റ്റെയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. അലോങ് ദ ഡയറക്ഷനും അക്രോസ് ദ ഡയറക്ഷനും റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ 12 mm ഡയമീറ്റർ ബാർസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് 150 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റെയർ 6 mm ഡയമീറ്റർ ബാർസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് 150 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. And the RCC stair is supported on the wall above the lintel. ലിൻഡലിലേക്കാണ് RCC സ്റ്റെയർസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് പ്ലാനിങ്. എവിടെയാണ് ഒരു സ്റ്റെയർ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ, സ്റ്റെയർ കൊടുക്കേണ്ട ലൊക്കേഷൻ. ദ സ്റ്റെയർ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വെൽ ലൈറ്റഡ് and well ventilated and have convenient and spacious approaches. സ്റ്റെയർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെൽ ലൈറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, നല്ല ലൈറ്റ് കാറ്റും വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം, ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയറിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. സ്റ്റെയറിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഷുഡ് ബി സോ ലൊക്കേറ്റഡ് ആസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഈസി ആക്സസ് ടു ഒക്യുപ്പൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ ഒക്യുപ്പൻസിനും ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലായിരിക്കണം സ്റ്റെയർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇൻ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആൻഡ് ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് സെൻട്രലി. ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ സ്റ്റെയർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയർ ദ മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റെയർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്, വീടുകളിലൊക്കെ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് സെൻട്രലി. സ്റ്റെയർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് സെൻട്രലി. വീടിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻട്രൽ പോർഷനിലാണ് സ്റ്റെയർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ബാക്കി റൂമുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വീടിൻ്റെ സെൻട്രൽ പൊസിഷനിലാണ് സ്റ്റെയർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർസ്. The width of the stair should be sufficient for 2 persons to pass on it simultaneously and for furniture etc. to be carried up and down the stair. രണ്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചറുകൾ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ നിലയിലേക്കും താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിഡ്ത്ത് ഒരു സ്റ്റെയറിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ദ മിനിമം വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 0.8 മീറ്റർ. 0.8 മീറ്ററിൽ സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയാൻ പാടില്ല. ഇഫ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ എക്സീഡ്സ് 1.8 മീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് എ സെൻട്രൽ ഹാൻഡ് റെയിൽ. 1.8 മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വിഡ്ത്തുള്ള സ്റ്റെയറുകളിൽ ഒരു സെൻട്രലിലൂടെ ഒരു ഹാൻഡ് റെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. Generally, the width provided for residential building is 0.9 meter and for public building is 1.5 to 1.8 meter. Public buildingil 1.5 മുതൽ 1.8 മീറ്റർ വരെ വിഡ്ത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ 0.9 മീറ്ററാണ് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാൻഡ് റെയിൽ. When a flight consists of more than 3 steps, a handrail at least on one side is considered to be a necessity. 3 സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്തായിട്ടും കൊടുക്കണം. ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. The wide stairs should be provided with hand rails on both the sides. വൈഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയറുകൾ രണ്ട് സൈഡുകളിലും ഹാൻഡ് റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. വെരി വൈഡ് സ്റ്റെയർസ് ആസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ സെൻട്രൽ ഹാൻഡ് റെയിൽ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ 1.8 മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഹാൻഡ് റെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് റെയിൽ എബോവ് ദ റൈസർ ഷുഡ് ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 800 mm. ഒരു 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം നിലത്തുനിന്ന്. റൈസറിന് ഹാൻഡ് റെയിലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കണം. അതായത് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈറ്റാണ് 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ പിച്ച്. ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയർ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു 30 degree to 45
ഡിഗ്രി. പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷനാണ്, നിലത്തുനിന്നുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു 30 ഡിഗ്രി ടു 45 ഡിഗ്രി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കണം. ദെൻ ഡിസൈൻ, സ്റ്റെയർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ജനറലി നോൺ. റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം. ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് റൈസേഴ്സ് ആസ് ഫോളോസ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് എത്ര ത്രെഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റൈസേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. റൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനാണ്, ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റൈസേഴ്സ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ്. റൈസർ എവിടെയാണ്, സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡോറ്, വിൻഡോസ് ആൻഡ് വരാന്താസ്. ഡോർ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എവിടെയാണുള്ളത് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റൈസേഴ്സ്, പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ കൺവീനിയൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ റൈസർ ഈസ് അസ്യൂംഡ്. ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു റൂമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിലൊരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും, ഒരു RCC സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക, ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ, ഒരു 3 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റൈസർ. ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റൈസർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കിട്ടും. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഇൻ എ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് മൈനസ് 1. എത്രയാണോ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കിട്ടിയത് അതിനെക്കാട്ടിലും 1 കുറവായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ്. ദെൻ ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് റൈസേഴ്സ്, ത്രെഡിൻ്റെയും റൈസേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. റൈസർ ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് റൈസേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ഡയമെൻഷൻസ് 150 to 175 mm. റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 17.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതായത് 120 mm ടു 150 mm ആണ് റൈസേഴ്സ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ്. ദെൻ ത്രെഡ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് 250 mm ആണ്, 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രെഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് 270 to 300 mm ആണ്, 27 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Then flight, maximum number of steps in a single flight is equal to 12 and minimum number of steps in a single flight is equal to 3. ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. മിനിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസൈൻസ് ഉള്ളത്, സിമ്പിൾ ഡിസൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 റൈസർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കിട്ടാം. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് മൈനസ് 1 ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് കിട്ടാം. ഇനി ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ ആണ് കാണാൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ത്രെഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും 250 mm ആണ്. അത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെയറിൽ നമ്മൾ 2 തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചു. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജോമെട്രി ഓർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 or 6 മാർക്കിന് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് പഠിച്ചു. 6 മാർക്കിനൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് എക്സാം എഴുതണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും എഴുതേണ്ടത്, അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജോമെട്രി ഓർ ഷേപ്പ് ഏതൊക്കെ തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 സെൻറ്റൻസുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി 10 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക, ഫിഗേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ.